24 America This Week starts right now. റൊമാൻസ് ഓവർ, ട്രംപും മസ്കും തല്ലിപ്പിരിഞ്ഞു. Elon and I had a great relationship. I don't know if we're well anymore. I was surprised. Done a fantastic job. I expect to remain a friend and an advisor. ഭീകരതയ്ക്കെതിരെ കൈകോർത്ത് ഇന്ത്യയും അമേരിക്കയും. Understanding and solidarity with us on these matters. I must say it was very satisfying for us that in every country we went to, and today on Capitol Hill, we found that. ഡൊണാൾഡ് ട്രംപിന് സൗദിയുടെ സ്നേഹ സമ്മാനം. Crown Prince, thank you very much. Thank you for being here. Thank you, Mr. President. Actually, Saudi Arabia has been a very great friend, and we really have a great friendship, a great relationship. മിത്രാസിന്റെ നൃത്ത വിസ്മയം കുരുക്ഷേത്രയുടെ തയ്യാറെടുപ്പുകൾ അന്തിമഘട്ടത്തിൽ. കുരുക്ഷേത്ര ഒരുക്കങ്ങളൊക്കെ അതിഗംഭീരമായിട്ട് പോകുന്നു. ഇതുവരെ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഡാൻസ് പ്രൊഡക്ഷനിൽ നിന്നിട്ട് ഒരുപാട് വ്യത്യാസമുണ്ട് ഈ കുരുക്ഷേത്രയ്ക്ക്. ഭയങ്കര റിസ്ക് ഉള്ളൊരു പ്രൊഡക്ഷനാണിത്. 24 America This Week, here now. ഒടുവിൽ വൈറ്റ് ഹൗസിലെ ബ്രൊമാൻസ് അവസാനിക്കുന്നു. തല്ലിപ്പിരിഞ്ഞ് തെരുവിൽ പരസ്പരം പഴിചാരി US പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപും എലോൺ മസ്കും. അമേരിക്കൻ ജനതയ്ക്ക് മുമ്പിൽ ഉരുകി ഒലിച്ച ഈ സൗഹൃദത്തിന്റെ പിന്നാമ്പുറ കഥകൾ തേടുകയാണ് ലിസ് പൗലോസ് ഫ്രം ന്യൂയോർക്ക്. Just minutes before he walked into the Oval Office for a televised send-off for Elon Musk, an aide had handed him a file. The papers in that file showed that Mr. Trump's nominee to run NASA, a close associate of Mr. Musk, had donated to prominent Democrats in recent years. Elon and I had a great relationship. I don't know if we're well anymore. I was surprised. The president set his outrage aside and mustered through the public farewell with both men praising each other. But as soon as the cameras left the Oval Office, the president confronted Mr. Musk. Mr. Trump started to read some of the donations out loud, shaking his head and pointing out several of the most recent ones in the file. This was not good, the president said. An early signal of the simmering tensions between the two men that would explode into the open less than a week later. He's done a fantastic job. I expect to remain a friend and an advisor. Mr. Musk was anxious about mounting a vigorous defense of Mr. Isaacman. Mr. Musk believed that he would be able to talk to the president after the gathering privately. But later that day, Mr. Trump decided he would withdraw Mr. Isaacman from consideration to run NASA, dealing a blow to Mr. Musk, who had worked to place a top associate in charge of the agency most important to SpaceX, his rocket business. This account of the crumbling relationship between the president and Mr. Musk. I'm very disappointed in Elon. I've helped Elon a lot. Elon knew the inner workings of this bill better than almost anybody. He had no problem with it. All of a sudden he had a problem, and he only developed the problem when he found out that we're going to have to cut the EV mandate. On Thursday, less than a week after the confrontation in the Oval Office, an extraordinary political alliance exploded, with Mr. Trump and Mr. Musk hurling insults on one another on social media. The feud culminated in threats from the president to cut the billions of dollars in federal contracts with Mr. Musk companies, and Mr. Musk claiming there were references to the president in government documents about Jeffrey Epstein, the sex offender. Mr. Musk indicated his support for the president's impeachment. At some point they miss it so badly, and some of them embrace it and some of them actually become hostile. I don't know what it is. It's sort of Trump derangement syndrome. Put the signs up, put the hat on. Let's go. Over the last several months, Mr. Musk saw his standing in the administration diminish. He angered the president by planning to attend a sensitive briefing about China at the Pentagon. He also sparred with cabinet officials and top Trump aides and criticized the president's tariffs. By Friday morning, White House officials said Mr. Trump was planning to sell the bright red Tesla he said he had purchased in March
to show support to Mr. Musk. Donald Trump was sworn into office with his hand on 2 Bibles. The verse about forgiving one's brother can be found in the same Bible in Matthew 18. Given the current public spat between Trump and Elon Musk over Trump's tax and spending bill, it's unclear who will make the first move to forgive and apologize. Only time will tell if they will put aside their differences. This is Liz Paulos signing off from New York, 24 USA. ഓപ്പറേഷൻ സിന്ദൂരിൽ ഇന്ത്യയുടെ നിലപാട് വിശദീകരിക്കുവാൻ ശശി തരൂരിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള പാർലമെന്ററി പ്രതിനിധി സംഘം വാഷിംഗ്ടൺ DC-യിൽ എത്തിയ ദിവസങ്ങളിൽ തന്നെ ഐക്യരാഷ്ട്ര സുരക്ഷാ കൗൺസിലിന്റെ തീവ്രവാദ വിരുദ്ധ കമ്മിറ്റിയുടെ ഉപാധ്യക്ഷ പദവിയിലേക്ക് പാകിസ്ഥാൻ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ വിരോധാഭാസം? സെൻട്രൽ ഡെസ്കിൽ നിന്ന് എബി തരകൻ പരിശോധിക്കുന്നു. In a striking development this week, as an Indian delegation led by Congress MP Shashi Tharoor pressed the United States on Pakistan's role in sponsoring terrorism against India, Pakistan was appointed Vice Chair of the United Nations Security Council's Counter-Terrorism Committee. And seek understanding and solidarity with us on these matters. I must say it was very satisfying for us that in every country we went to, and today on Capitol Hill, we found that understanding. The move has sparked significant concern in New Delhi and the global community aware of Pakistan's support for terrorism against India. On June 5, the Indian delegation comprising MPs from multiple political parties met US Vice President J.D. Vance in Washington to highlight Pakistan's involvement in the devastating Pahalgam terror attack. Question of mediation, and Vice President Vance fully understood our points. The main point is mediation implies an equivalence between 2 parties. Tharoor, leading the charge, pointed to Pakistan's support for groups like the Resistance Front, a proxy for the UN and US-designated terrorist outfit Lashkar-e-Taiba operating from safe havens in Pakistan. The timing of Pakistan's UN appointment is seen as deeply ironic in India, with Tharoor noting that evidence presented to the UN Counter-Terrorism Committee in 2023 and 2024 has gone unaddressed, partly due to Pakistan's influence within the body. India's frustration is palpable as Tharoor warned Pakistan not to take India's patience for granted and firmly rejected any US mediation, signaling New Delhi's resolve to take decisive action against cross-border terrorism. ഗൾഫ് പര്യടനം കഴിഞ്ഞ് പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് മടങ്ങിയെത്തിയത് കൈ നിറയെ നിക്ഷേപങ്ങളും വിലപിടിപ്പുള്ള വിമാനം ഉൾപ്പെടെയുള്ള സമ്മാനങ്ങളുമായിട്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ ഇതൊന്നുമല്ല ട്രംപിനെ സന്തോഷിപ്പിച്ചത്. പിന്നെ എന്തായിരിക്കും അത്? നോക്കാം. ഡൊണാൾഡ് ട്രംപിനെ ഹാപ്പിയാക്കിയ ഗിഫ്റ്റിന്റെ കഥയുമായി അമ്മു ഫ്രം ന്യൂജേഴ്സി. Amid the high-stakes diplomacy of President Trump's recent Middle East trip, one announcement stood out, not for deals or for defense, but for something far more feline. We are talking of big cats, specifically the endangered Arabian leopards. During President Trump's visit to Saudi Arabia last month, the kingdom agreed to send 2 of these rare, majestic animals to the Smithsonian National Zoo as part of a conservation program. It's a move that's thrilled the president in a way unlike any other announcement from the trip. The Smithsonian Zoo has been working for months to bring these Arabian leopards to Washington, and now, with Saudi Arabia's approval, plans are in motion. A specialized habitat still needs to be built, and the exact pair of leopards haven't been chosen either. But if all goes as planned, these killer cats could arrive in the capital during the President Trump's current term.
The zoo director, Brandy Smith, said she spoke with President Trump about the leopards, and he was very interested in them as a species, especially their personality. Crown Prince, thank you very much. Thank you for being here. Thank you, Mr. President. Actually, Saudi Arabia has been a very great friend, and we really have a great friendship, a great relationship. This leopard exchange marks the most high-profile animal transfer since Chairman Mao gifted 2 giant pandas to President Nixon in Washington in the 1970s. This is Amo, 24, USA. അമേരിക്കയിൽ ആദ്യമായി എത്തുന്നവർക്ക് ജീവിതം പിച്ചവെച്ച് തുടങ്ങുമ്പോൾ ഏറെ ആശ്വാസമായിരുന്നു ആ ഡോളർ സ്റ്റോറുകൾ. ഇപ്പോൾ മാറിയ സാഹചര്യത്തിൽ ഇടത്തരക്കാരും എത്തിയതോടെ ഡോളർ സ്റ്റോറുകൾ ഡോളർ വാരിക്കൂട്ടുകയാണെന്നാണ് വാൾ സ്ട്രീറ്റ് റിപ്പോർട്ടുകൾ. റിപ്പോർട്ട് ബൈ ക്രിസ്റ്റീന ചെറിയാൻ ഫ്രം 24 സെൻട്രൽ ഡെസ്ക്. Good evening, this is Christina Cherian. A surprising retail trend is unfolding in the United States. Middle class and wealthier Americans are flocking to the discount chain Dollar General, boosting their profits but raising red flags above the larger economy. Dollar General and Dollar Tree were 2 of the best performing stocks in the S&P 500 in those 2 years. Dollar General is seeing a surge in shoppers and not just from its usual customer base. On Tuesday, the discount retailer reported a 2.4% increase in sales at stores open for at least a year during the last quarter. The company also raised its profit forecast for the year, beating Wall Street's expectations and sending its stock soaring 15% in early trading. I wish I owned the company. I mean, that's a lot of money. Dollar General, with over 20,000 stores, primarily in rural areas, has long served low-income households earning under $40,000 per year. But now, middle-income and even wealthier shoppers are turning to the chain to save money. I like the prices. I think the economy is going out of control right now. I mean, the prices of everything going up the way they are. This shift to discount stores like Dollar General is a warning sign. When higher income shoppers start bargain hunting, it often signals economic strain. Uncertainty in Trump's administration's trade policies have sparked fears of rising inflation and driven consumer sentiment to some of the lowest levels on record. Discount retailers typically thrive when budgets are tight. The Dollar General is reaping the benefits. That's all for tonight. Thank you and have a great evening. അമേരിക്കൻ ജയിലുകളിൽ 100 കണക്കിന് തടവുകാർ അപകടകരമായ തൊഴിലെടുക്കുവാൻ നിർബന്ധിക്കപ്പെടുന്നുവെന്ന ഞെട്ടിക്കുന്ന റിപ്പോർട്ടുകളാണ് പുറത്തുവരുന്നത്. മതിയായ പരിശീലനം പോലും ഇല്ലാതെയുള്ള ഈ നിർബന്ധിത തൊഴിലുകൾ ജീവന് തന്നെ ഭീഷണിയായി മാറുകയാണ്. റിപ്പോർട്ട് ബൈ ജയൻ ജോസഫ്. A shocking investigation by the Associated Press reveals that hundreds of thousands of prisoners nationwide are put to work each year, often in dangerous conditions with little to no training. Some are seriously injured or even killed while performing hazardous tasks like fighting wildfires, operating heavy machinery, or working in industrial farms and meat processing plants tied to major brands. The investigation uncovers a labor system that denies incarcerated workers basic rights and protections guaranteed to other American workers. Some of the world's largest companies, including Cargill, Walmart, and Burger King, have been linked to supply chains benefiting from prison labor, where workers are paid as little as pennies on an hour and nothing at all. I became a slave, a product of the convict system, because everything that I was doing was profiting the prison. In many states, prisoners are not classified as employees, excluding them from workers' compensation and federal health safety protections. Prisoners can be sentenced to hard labor, forced to work, and punished, sometimes with solitary confinement if they refuse. Deeply concerned by credible and growing reports of China's state-sponsored use of forced labor and other human rights violations in the Xinjiang region. They have little ability to protest poor conditions or seek legal resource. With about 2 million people incarcerated in the US, more than almost any other country, over 800,000 prisoners hold jobs, from serving food in facilities to working for private companies like KFC and Tyson Foods
or state agencies and non-profits. This is Jane Joseph, 24 USA. മഴ ജോൺസൺ മാഷ് കട്ടൻ കാപ്പി. മലയാളി സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ ഇത് കുറിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് അധികം നാളായിട്ടില്ല. എന്നാൽ സന്തോഷിച്ചോളൂ, കാപ്പിയുടെ ഗുണങ്ങൾ എണ്ണിപ്പറഞ്ഞുള്ള റിപ്പോർട്ടുമായി കവിത ഫ്രം ലോസ് ഏഞ്ചൽസ്. ഒരു സിപ്പ് എടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ ലഭിക്കുന്ന ആ ഊർജ്ജമുണ്ടല്ലോ, അതാണ് ആളുകളെ കോഫി അഡിക്ട്സ് ആക്കി മാറ്റുന്നത്. എന്നാൽ ആ എനർജി റഷ് മാത്രമല്ല, കാപ്പിക്ക് മറ്റ് ചില ഗുണങ്ങളും ഉണ്ടെന്നാണ് ഏറ്റവും പുതിയ പഠനങ്ങൾ പറയുന്നത്. By binding to and blocking its receptors, caffeine can reduce fatigue, increase alertness and reduce reaction time. അമേരിക്കൻ സൊസൈറ്റി ഫോർ ന്യൂട്രീഷന്റെ വാർഷിക യോഗത്തിൽ അവതരിപ്പിച്ച ഒരു ഗവേഷണം പറയുന്നത് 1970-കൾ മുതൽ 47,000-ലധികം വനിതാ നഴ്സുമാരെ കാപ്പി ഗവേഷകർ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. ഏതാനും വർഷങ്ങൾ കൂടുമ്പോൾ സ്ത്രീകൾ സാധാരണയായി എത്ര കപ്പ് കാപ്പി, ചായ അല്ലെങ്കിൽ കോള കുടിക്കുന്നുവെന്ന് അവർ സർവേ നടത്തി. ഈ കൂട്ടത്തിൽ ആരോഗ്യകരമായ വാർദ്ധക്യത്തിലേക്ക് കടന്നത് ഒരു ദിവസം 3 കപ്പ് വരെ കാപ്പി കുടിക്കുന്നവരാണത്രേ. Love at first sight might give you heart palpitations. Coffee, on the other hand, does not raise blood pressure levels, even in people with hypertension. കാപ്പി കുടിക്കാത്തവരെ അപേക്ഷിച്ച് അകാല മരണം സംഭവിക്കാനുള്ള സാധ്യത ഇവരിൽ 15% കുറവാണെന്നും പഠനം കണ്ടെത്തി. എന്നാൽ ഈ കാപ്പിയിൽ 1/2 ടീസ്പൂണിൽ കൂടുതൽ പഞ്ചസാര ചേർത്താൽ ഈ ഗുണം നഷ്ടപ്പെടുകയും ചെയ്യുമെന്ന് പഠനം ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു. മധുരം കൂട്ടി 1 കപ്പ് കാപ്പി കുടിക്കുവാനാണ് ആളുകൾക്കിഷ്ടം എന്നതാണ് പ്രശ്നം. അമേരിക്കൻ ജേണൽ ഓഫ് ക്ലിനിക്കൽ ന്യൂട്രീഷൻ നടത്തിയ പഠനത്തിലാണ് കോഫിയിൽ മധുരം കൂടുതലായി ഉപയോഗിക്കുന്നവരിൽ അൽഷിമേഴ്സ്, ഡിമെൻഷ്യ, പാർക്കിൻസൺസ് തുടങ്ങിയ രോഗങ്ങൾ വരാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണെന്ന് കണ്ടെത്തിയത്. ലോസ് ആഞ്ചൽസിൽ നിന്നും കവിത രാജ്, 24 USA. അതീവ രഹസ്യമായി സമയമെടുത്ത് യുക്രൈൻ നടത്തിയ ആക്രമണത്തിന്റെ ഞെട്ടലിലാണ് റഷ്യ ഇപ്പോഴും. വെറും $1000 ഡ്രോണുകൾ കത്തിച്ചു കളഞ്ഞത് കോടിക്കണക്കിന് വില വരുന്ന റഷ്യൻ പോർ വിമാനങ്ങളാണ്. റിപ്പോർട്ട് ബൈ പ്രജിൻസി കണ്ണൻ ഫ്രം 24 സെൻട്രൽ ഡെസ്ക്. This week, Ukraine unleashed a swarm of low-cost drones, each costing under $1,000 and launched from wooden containers on trucks, targeting Russian warplanes at airbase across the country. The targets: high-value assets, including strategic bombers and command and control aircraft worth hundreds of millions of dollars. I think it's a war that would have never happened. By our president, that wouldn't have happened. Ukraine claims Operation Spiderweb destroyed or damaged over 40 Russian aircraft, delivering not just a tactical victory but a humiliating blow to the Kremlin's prestige. Military experts are calling it a wake-up call for Western nations to strengthen air defenses against this new era of hybrid drone warfare. Ukraine's success lies in its innovative use of inexpensive drone technology. Outnumbered since Russia's full-scale invasion in 2022, Ukraine's military has embraced creative tactics. From deploying wooden decoys to lure Russian missile strikes, to forming anti-drone units on pickup trucks, and even repurposing captured weapons, Ukraine has consistently thought outside the box. And this war has been brutal from both sides. Too many people have died, and the president wants this war to end at the negotiating table, and he's made that very clear to both leaders. Experts are drawing parallels to last year's Israeli operation, where pages used by Hezbollah militants exploded simultaneously in Lebanon and Syria. Prajansi Kannan, Central News Desk, 24, Kochi. കലയുടെ പ്രൊഫഷണലിസം അമേരിക്കൻ മലയാളികൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തി കൊടുത്ത മിത്രാസിന്റെ വേദിയിൽ വീണ്ടും ഒരു നൃത്താവിഷ്കാരം. കുരുക്ഷേത്ര എന്ന ഈ നൃത്ത വിസ്മയത്തിനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പുകൾ അവസാന ഘട്ടത്തിലെന്ന് മീനു ചേലടൻ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു. പ്രാദേശിക വേദികളെ ലോകോത്തര നിലവാരമുള്ള കലാപ്രകടനങ്ങൾക്ക് കൂടി സാക്ഷ്യം വഹിക്കാനുള്ള ഒരിടമാക്കി മാറ്റിയ ചരിത്രമാണ് മിത്രാസിന് പറയാനുള്ളത്. 2011 തുടക്കം കുറിച്ച മിത്രാസ് ഫെസ്റ്റിവൽ ആൻഡ് അവാർഡ് നൈറ്റിലൂടെ നോർത്ത് അമേരിക്കയിലെ കലാസ്വാദകർക്ക് ആഘോഷ വിരുന്നൊരുക്കുകയാണ്. ഇതോടനുബന്ധിച്ച് ഒന്നിടവിട്ട വർഷങ്ങളിൽ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ശാസ്ത്രീയ നൃത്തത്തിൽ അധിഷ്ഠിതമായ പരിപാടികൾക്കും ആരാധകർ ഏറെയാണ്. രസവികൽപ്പം, ഭാവയാമി എന്നീ നൃത്തരൂപങ്ങൾക്ക് പോയ വർഷങ്ങളിൽ ലഭിച്ച സ്വീകാര്യതയാണ് ഇക്കുറി കുരുക്ഷേത്ര എന്ന നൃത്താവിഷ്കാരവുമായെത്താൻ മിത്രാസിന് പ്രചോദനമായത്. കുരുക്ഷേത്ര ഒരുക്കങ്ങളൊക്കെ അതിഗംഭീരമായിട്ട് പോകുന്നു.
എൻ്റെ 24ാമത്തെ ഡാൻസ് പ്രൊഡക്ഷനാണ്. ഇതുവരെ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഡാൻസ് പ്രൊഡക്ഷനിൽ നിന്നിട്ട് ഒരുപാട് വ്യത്യാസമുണ്ട് ഈ കുരുക്ഷേത്രയ്ക്ക്. കാരണം ഡാൻസിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തിട്ടുള്ള പ്രോഗ്രാംസുകളായിരുന്നു ഇതുവരെ ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഭയങ്കര റിസ്ക് ഉള്ളൊരു പ്രൊഡക്ഷനാണിത്. ഇതുവരെ ചെയ്തതൊക്കെ ഡാൻസ് ഡ്രാമയാണെങ്കിലും നൃത്ത നാടകങ്ങളാണെങ്കിലും ഇതിന് അഭിനയത്തിനാണ് കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തിട്ട് നല്ല ഗംഭീരമായിട്ട് കുട്ടികൾ നല്ലോണം പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് കാര്യങ്ങളൊക്കെ മുന്നോട്ട് പോകുന്നു. എനിക്ക് തോന്നുന്നു അമേരിക്ക പോലുള്ള രാജ്യങ്ങളിലെ ലൈവ് ഓർക്കസ്ട്ര ചെയ്യുന്ന പ്രോഗ്രാം ഈ മിത്രാസിന്റെ പ്രോഗ്രാം മാത്രമായിരിക്കും. അപ്പൊ ഇത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ സംഗീതത്തിനും നൃത്തത്തിനും ഒരുപോലെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉള്ള ഒരു പ്രോഗ്രാമാണ് കുരുക്ഷേത്ര. അതിഗംഭീരമായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകുന്നു. 18 സീനിയർ ആർട്ടിസ്റ്റുകളും 12 നൃത്ത വിദ്യാർത്ഥികളും ചേർന്നാണ് 2 മണിക്കൂർ ദൈർഘ്യമുള്ള പ്രകടനം കാഴ്ചവെക്കുന്നത്. നാട്യാചാര്യൻ RLV ആനന്ദിന്റെ നൃത്ത സംവിധാനവും ശാസ്ത്രീയ സംഗീതത്തിൽ പ്രതിഭ തെളിയിച്ച ഇടപ്പള്ളി അജിത്തിന്റെ സംഗീതവും നിമേഷ് ശർമ്മയുടെ വരികളുമാണ് കുരുക്ഷേത്രയെ അവിസ്മരണീയമായ തലത്തിലേക്ക് ഉയർത്തുന്നത്. ഒരു വലിയൊരു ചാലഞ്ചാണ്. ആദ്യമായിട്ടാണ് ലോകത്ത് തന്നെ ഒരു ഭരതനാട്യം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇന്ത്യൻ ക്ലാസിക്കൽ ഫോമിൽ ഒരു ഹോൾ കംപ്ലീറ്റ് മഹാഭാരത സ്റ്റേജിലെത്തുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിനൊരു പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു മ്യൂസിക്കൽ കോമ്പോസിഷൻ ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. നമ്മൾ സ്ക്രാച്ച് നിന്ന് തുടങ്ങേണ്ടി വന്നു. അടിപൊളിയായിട്ട് ഓഡിയൻസിന്റെ റെസ്പെക്റ്റും എൻകറേജ്മെന്റുമാണ് ഞങ്ങളുടെ എല്ലാം ശക്തി. പരിപാടിയുടെ എല്ലാ പൂർത്തീകരണങ്ങളും അണിയറയിൽ ഒരുങ്ങിക്കഴിഞ്ഞതായി മിത്രാസ് ഡയറക്ടേഴ്സ് സ്മിത ഹരിദാസ്, പ്രവീണ മേനോൻ, ജെംസൺ കുര്യാക്കോസ്, ശാലിനി രാജേന്ദ്രൻ, ശോഭ ജേക്കബ് എന്നിവർ അറിയിച്ചു. പറഞ്ഞു പോകാൻ എളുപ്പമല്ല എന്ന വെല്ലുവിളി ഏറ്റെടുത്ത് അത് പൂർത്തീകരിക്കാൻ സാധിച്ചതിന്റെ സന്തോഷത്തിലാണ് മിത്രാസ് ഗ്രൂപ്പ് ചെയർമാൻ രാജൻ ചീരനും പ്രസിഡന്റ് ഷിറാസും. പ്രതിഫലമോ ലാഭനഷ്ട കണക്കുകളോ നോക്കാതെ നമ്മുടെ കലയെയും സംസ്കാരത്തെയും പരിപോഷിപ്പിക്കാൻ ഒരേ മനസ്സോടെ ഒത്തുചേരുന്ന ഒരു പിടി കലാകാരന്മാരാണ് മിത്രാസിന്റെ നെടുംതൂൺ. മീനു ജലാടൻ, 24 USA. പാചക വിശേഷങ്ങളുമായി ബ്ലണ്ടർ തണ്ടർ വണ്ടർ വിത്ത് കവിത. അതെ, എല്ലാവർക്കും സുഖമല്ലേ? ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഈസി ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഡെസേർട്ട് ആണ്. ഇതൊരു ഫ്ലാൻ ആണ്, കോഫി ഫ്ലേവേർഡ് ഫ്ലാൻ ആ കേട്ടോ. ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പായിട്ട് നമുക്കൊരു കോഫി കാരമൽ സോസ് ഉണ്ടാക്കി എടുക്കണം. ഇതിനുവേണ്ടി നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇൻസ്റ്റന്റ് കോഫി പൗഡർ എടുക്കാമേ. ഞാൻ 1 ടീസ്പൂൺ കോഫി പൗഡർ ഈ ബോളിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുവാണേ. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് 2 ടീസ്പൂൺ ചെറു ചൂടുവെള്ളം ഒഴിച്ച് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ചൂടായ പാനിലേക്ക് 1/2 കപ്പ് ഷുഗർ ഇട്ട് കൊടുക്കാമേ. ഇതിന്റെ കൂടെ തന്നെ നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന കോഫിയും കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് 1/4 കപ്പ് ചെറു ചൂടുവെള്ളം കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുവാണേ. ഞാനിവിടെ ഫ്ലാൻ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഈ മോൾഡാണ് എടുത്തേക്കുന്നത്. സോസ് ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇനി നമുക്കിത് ചൂടോടെ തന്നെ മോൾഡിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. നമുക്ക് ഇത്രയും മതി കേട്ടോ. ഇനി അടുത്ത സ്റ്റെപ്പായിട്ട് ഫ്ലാനിന് വേണ്ടി വീണ്ടും നമുക്കൊരു കോഫി മിക്സ് ഉണ്ടാക്കണം. ഇതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ 2 ടീസ്പൂൺ കോഫി പൗഡർ ഒരു ബോളിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുവാണേ. ഇതിലേക്ക് 2 ടീസ്പൂൺ വാം വാട്ടറും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഞാനൊരു 3 മുട്ട ഈ ബോളിലേക്ക് പൊട്ടിച്ചൊഴിക്കുവാണേ. ഈ മുട്ട നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന കോഫിയും കൂടെ ഒഴിച്ച് നന്നായിട്ടൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒരു 350 ml ഇവാപറേറ്റഡ് മിൽക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്യണം കേട്ടോ. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് 1 ക്യാൻ കണ്ടൻസ് മിൽക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇത് 400 ml ഉണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് 2 ടീസ്പൂൺ വാനില എസൻസും കൂടെ ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് ഒന്നുകൂടെ ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ. നമുക്ക് ഇനി ഈ ഫ്ലാൻ ഈ മോൾഡിലേക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാം. അതിനുവേണ്ടി ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു സ്ട്രെയിനർ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിലൂടെ അരിച്ചു വേണം നമുക്ക് ഈ ഫ്ലാൻ ഈ മോൾഡിലേക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ കേട്ടോ. ഫ്ലാൻ സെറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിനി ഈ ഫ്ലാൻ സ്റ്റീം ചെയ്തോ ബേക്ക് ചെയ്തോ റെഡിയാക്കാൻ പറ്റും. ഞാൻ ഇവിടെ സ്റ്റീം ചെയ്യാനാ പോകുന്നത് കേട്ടോ. സ്റ്റീം ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിലേക്ക് വെള്ളം കയറാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു അലൂമിനിയം ഫോയിൽ ഉണ്ട്. ഇതൊന്ന് കവർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇതിനെ നമുക്ക് അടച്ചു വെച്ച് ഒരു 40 മിനിറ്റ് മിനിമം കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം കേട്ടോ. ഇതിന്റെ വേവ് നോക്കുന്നത് ഇടയ്ക്ക് നമ്മൾ ഇത് ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് ഒരു ടൂത്ത് പിക്ക് ഇട്ട് കുത്തി നോക്കണം. അപ്പൊ അതിൽ ഒട്ടാൻ പാടില്ല. അത് അതിന്റെ പരുവം. ഫ്ലാൻ വെന്ത ശേഷം അത് റൂം ടെമ്പറേച്ചറിലാക്കി ഓവർനൈറ്റ് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് തണുപ്പിച്ചെടുക്കണം കേട്ടോ. തണുത്ത് കഴിയുമ്പോഴാണ് ഫ്ലാൻ ശരിക്കും സെറ്റ് ആയി വരുന്നത്. ഞാൻ ഇവിടെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടി ഇന്നലെ ഒരു ഫ്ലാൻ സെറ്റ് ചെയ്ത് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഈ ഫ്ലാൻ നമുക്കൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് ഫ്ലിപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാമേ. നമ്മുടെ കോഫി ഫ്ലാൻ കഴിക്കാൻ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. കോഫി ലവേഴ്സിന് ഇത് ഒരുപാട് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു ഡെസേർട്ട് ആണ്. എളുപ്പമല്ലേ ഉണ്ടാക്കാൻ? എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണേ. അപ്പൊ ശരി, അടുത്ത ആഴ്ച വേറെ റെസിപ്പി ആയിട്ട് വീണ്ടും കാണാമേ. ബൈ. അമേരിക്ക ദിസ് വീക്ക് പൂർണ്ണമാകുന്നു. മറ്റൊരു എപ്പിസോഡുമായി സീ യു നെക്സ്റ്റ് വീക്ക്. ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് മധു കൊട്ടാരക്കര, 24. അപ്പം രാജൻ, ഷിറാസ്,
വെൽക്കം. Thank you. കലയുടെ ഒരു കുരുക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് കടക്കുകയാണ്. ശരിക്കും ഒരു യുദ്ധം തന്നെയാണോ? യുദ്ധമല്ല, എന്നാലും ഒരു 2-3 ഷോ കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് എങ്ങനെയുണ്ട് ഒരു നൃത്ത സങ്കല്പത്തിലുള്ള ഒരു കലാരൂപം? പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ട്രൈ സ്റ്റേറ്റ് മലയാളികൾ ഭയങ്കര ടെൻഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ആദ്യത്തെ നടത്തുമ്പോൾ. കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ക്ലാസിക്കൽ ഡാൻസ്, പ്യുവർ ഭരതനാട്യം, അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് ഇത് ആൾക്കാർ റിസീവ് ചെയ്യാന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് ഭയങ്കര കൺഫ്യൂഷൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ ആദ്യത്തെ ഷോ കഴിഞ്ഞോടുകൂടി ഒരു കോൺഫിഡൻസ് വന്നു. അതായത് നമ്മൾ മനസ്സിലാകുന്ന രീതിയിൽ ഭരതനാട്യം അല്ല, എന്ത് അവതരിപ്പിച്ചാലും അത് ജനങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ ജനങ്ങൾ അത് അംഗീകരിക്കുന്നുണ്ട്. തന്നെയല്ല ഇപ്പം കേട്ടത് എത്രയോ ആഴ്ചകൾക്ക് മുന്നേ ഇത് സോൾഡ് ഔട്ട് ആയി. ടിക്കറ്റിന് വേണ്ടി ബ്ലാക്കിൽ തന്നെ ആൾക്കാർ. അത് എന്താണ് അങ്ങനെ ഒരു റെസ്പോൺസ്? പ്രത്യേകിച്ച് ഇത്തരം ഒരു കലാരൂപത്തിനൊക്കെ, പ്രത്യേകിച്ച് ഇവിടെ ഉള്ള കലാകാരന്മാരും കലാകാരികളും ഒക്കെ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ആ ഒരു സോൾഡ് ഔട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക്, കാര്യം രാജൻ വേറെ ഷോസുകളൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, മൂവി സ്റ്റാർസിന്റെ ഷോസുകൾ നമ്മൾ കാണാറുണ്ട്. സ്ട്രഗിൾ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു റെസ്പോൺസ്? അതൊരു കോൺഫിഡൻസ് ആണ്. പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മൾ എൻഡ് ഓഫ് ദ ഡേ നമ്മളെല്ലാവരും ഭാരതീയർ, ഇന്ത്യക്കാരാണല്ലോ, മലയാളികളാണ്, ഇന്ത്യക്കാരാണ്. നല്ലൊരു പ്രോഡക്റ്റ് ആര് ചെയ്ത് കൊടുത്താലും, അത് ഞാനെന്നല്ല, നമ്മൾ ആര് ചെയ്ത് കൊടുത്താലും നല്ലതാവുന്നുള്ളൊരു കോൺഫിഡൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നല്ല റെസ്പോൺസ് കൊടുത്ത ആൾക്കാർ തരും. ഷിറാസ്, ഈ നമ്മുടെ ഇവിടെ നിന്നുള്ള കലാകാരന്മാരെ വെച്ച് ഒരുപക്ഷെ അമേരിക്കയിൽ ആദ്യമായിട്ടായിരിക്കും, എത്രയോ 5 പതിറ്റാണ്ടിന് മുകളിൽ കുടിയേറ്റ മലയാളികളുടെ ചരിത്രം നമുക്കുണ്ട്. പക്ഷേ ഇത്ര വിപുലമായ രീതിയിൽ ഇത്ര പ്രൊഫഷണലായിട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു കാഴ്ചക്കാരൻ്റെ വ്യൂ പോയിന്റിൽ നിന്ന് കാണാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ടോ? പക്ഷെ അതിൽ മെയിനായിട്ട് അത് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ കമ്മ്യൂണിറ്റിയും ഇവിടുത്തെ ആർട്ടിസ്റ്റാണ്, അവർ തമ്മിലുള്ള റെസ്പെക്റ്റും ഒരു ഗീവ് ആൻഡ് ടേക്ക് ഇതാണ്. വി വാണ്ട് ടു ഹാവ് അവർ കമ്മ്യൂണിറ്റി റൈസ് അപ്പ് ടു ദ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ്. അപ്പോൾ ഇവരെ ഈ ഒരുമിപ്പിച്ച് കൊണ്ടുപോകാനും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്. വി ഹാവ് ഗ്രേറ്റ് കോപ്പറേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ എവറി ഒരു കുടുംബ കൺസെപ്റ്റിൽ തന്നെയാണ്. തീർച്ചയായിട്ടും അത് ചീരുന്നത് ശരിക്കും സന്തോഷം. ഡെഫിനറ്റ്ലി. കഴിഞ്ഞ 10 കൊല്ലമായിട്ട് നമ്മുടെ കൂടെയുള്ള ആൾക്കാരല്ലേ, അല്ല അതിനകത്ത് ആൾക്കാർ കൂടുക എന്നല്ലാതെ കുറഞ്ഞിട്ടില്ല. ഇത് ഈ പ്രോഗ്രാം കഴിയുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് കുറച്ച് നാളായിട്ട് ഒരുമിച്ച് പരിശീലനമൊക്കെ നടത്തിയിട്ട് ആ ഡിറ്റാച്ച്മെന്റ് ആവുന്ന ആ സമയത്ത് എങ്ങനെ അവരുടെ ആ ഒരു ഫീൽ? അത് നെക്സ്റ്റ് ഡേ മുതൽ മെസ്സേജ് തുടങ്ങും, അടുത്ത ഷോ ഡിസ്കണക്ട് ആകാൻ അടുത്ത് തന്നെ തുടങ്ങണം. അപ്പൊ അത് തന്നെ ആ ഒരു വൈബ്, ആ ഒരു റിസൾട്ട് ആണ്, അറ്റാച്ച്മെന്റ് ആണ് കാണിക്കുന്നത്. ഗുരു RLV അല്ലേ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ എത്രാമത്തെയാണ്? അദ്ദേഹത്തിന്റെ 24ാമത്തെ പ്രൊഡക്ഷനാണ്. അമേരിക്കയിൽ നടത്തുന്ന 3ാമത്തെ പ്രൊഡക്ഷൻ. അദ്ദേഹത്തിന് എങ്ങനെയാണ് ഇവിടെയുള്ള നമ്മുടെ ഈ കലാകാരിമാരും അവരുമായിട്ടൊക്കെയുള്ള അവരുടെ ഒരു റെസ്പോൺസ്? കാര്യം എത്രയോ വലിയ ആൾക്കാരെ ട്രെയിൻ ചെയ്ത ഒരു ഗുരുവാണ്. ആളുടെ RLV ആനന്ദിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, എത്ര വലിയ ആളായാലും എത്ര നന്നായിട്ട് പെർഫോം ചെയ്യുന്ന ആളായാലും ബിഗിനർ ആയാലും അദ്ദേഹം ഒരുപോലെ അവരെ റെസ്പെക്ട് ചെയ്യും. അത് ഞാൻ പലരിലും കാണാത്തൊരു കാര്യമാണ്. ഇപ്പം ഫുള്ളി ക്ലാസിക്കലി അത്ര എക്സ്പോണൻ്റ് അല്ല, അത്രയും ട്രെയിൻഡ് അല്ലാത്ത ഒരാളായാൽ കൂടി RLV ആനന്ദിനെ സംബന്ധിച്ച് നമുക്ക് ശരിയാക്കാം, നമുക്ക് കളിക്കാം, നമുക്ക് പഠിക്കാം. അതായത് ഇപ്പം മധു ആണ് പഠിക്കുന്നതെങ്കിൽ മധുവിൻ്റെ സ്റ്റൈലിലേക്ക് ആൾ ഇറങ്ങി വരിക ചെയ്യാം. മധുവിന് എന്താ ചെയ്യാൻ പറ്റുക, അതനുസരിച്ചിട്ടാണ് കോറിയോഗ്രാഫി പോകും. ഇപ്പം ഈ ടിക്കറ്റ് സോൾഡ് ഔട്ട് ആയി പോയല്ലോ, അപ്പം 400 പേര് നിങ്ങൾക്കറിയാലോ അതിൽ കൂടുതൽ പോകുമെന്ന്. നിങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് അത് കുറച്ചുകൂടെ വലിയൊരു ഓഡിറ്റോറിയം എടുക്കുക? അത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പ്യുവർ ക്ലാസിക്കൽ ഡാൻസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന് എക്സ്പ്രഷൻ ഒരുപാട് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട് അല്ലേ. ഇപ്പം നമ്മൾ 1000 ആളൊരു തിയേറ്റർ എടുത്ത് 1000 ആൾക്ക് അത് കാണാൻ നമുക്ക് പൈസ കിട്ടും. അതല്ല, ഈ വരുന്ന 400 ആൾക്കും അല്ലെങ്കിൽ 500 ആൾക്കും അത് ഒരുപോലെ കാണാൻ പറ്റുന്ന ഒരു തിയേറ്ററാണ്. അതായത് ഏറ്റവും അടുത്തിരിക്കുന്ന ആൾക്കാരും ഏറ്റവും അവസാനത്തെ സീറ്റിലിരിക്കുന്ന ആൾക്കാരും ആ ഒരു ഡാൻസ് പെർഫോമൻസ് നന്നായിട്ട് കാണാൻ പറ്റണം. അതാണ് അതിന്റെ ക്രൈറ്റീരിയ. അത് കൂടുതൽ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഇപ്പം നമ്മളൊക്കെ ഇപ്പോൾ സ്റ്റേജിലൊക്കെ പ്രസംഗിക്കാൻ പോകുമ്പോൾ പണ്ടത്തെ പോലെ ഒരു 5 to 6 മിനിറ്റ്സ് പ്രസംഗമൊന്നും പറ്റത്തില്ല. കാര്യം ഫോണിലിരുന്ന് എത്ര ലൈക്ക്, എത്ര ഇത് മെസ്സേജസുകൾ, ഒരു ഡിസ്ട്രാക്റ്റഡ് ഓഡിയൻസാണ്. അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു ഡിസ്ട്രാക്റ്റഡ് ഓഡിയൻസിന് ഒരു ഫോക്കസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് എങ്ങനെ നിങ്ങൾ കണക്ട് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? നമ്മൾ ഒരു സിനിമ എന്താ പറയുക സ്ക്രിപ്റ്റ് ചെയ്ത് ഡയറക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ ഈ ഒരു ഷോയ്ക്ക് നമുക്കൊരു നല്ലൊരു സ്ക്രിപ്റ്റ് ഉണ്ട്, അതിൻ്റെ ഒരു ഡയറക്ഷൻ പ്ലാൻ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ഒരു 15 മിനിറ്റിനകത്ത് ഇവരെ എൻഗേജ്ഡ് ആക്കണം. ഇതിനകത്ത് എൻഗേജ്ഡ് ആക്കി നമ്മളൊരു ഹുക്ക് പോയിന്റ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ കഥയുടെ കൂടെ അവർ വന്നോളും. ഒരു ഓഡിയൻസ് കൺട്രോൾഡ് ഓഡിയൻസ് ആണ്, അതായത് ഓഡിയൻസിന് എക്സിറ്റ് അടിക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ അങ്ങനെ ഒന്നുമില്ല. ഒരിക്കകത്ത് കയറിയാൽ അകത്ത് തന്നെ ഇരിക്കണം. നമ്മൾ അങ്ങനെയുള്ളവരെ മാത്രം ടാർഗറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു പ്രോഗ്രാം ചെയ്യുന്നതും. അല്ലാതെ ഒരു ചിലവരിങ്ങനെ ഗ്രൂപ്പ് ഡിസ്കൗണ്ട് തരുമോ ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വരാം, നമ്മൾ അങ്ങനെയൊന്നും എന്റർടൈൻ ചെയ്യുന്നില്ല. ഇപ്പം കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം പ്രോഗ്രാം ഭാവയാമിയായിരുന്നു. അപ്പം എനിക്ക് തന്നെ വ്യക്തിപരമായിട്ട് അതിൽ നിന്ന് ഡിസ്കണക്ട് ആകാൻ കുറേ മണിക്കൂറുകളെടുത്തു. നമ്മൾ ഈ മോഹൻലാലിൻ്റെയൊക്കെ ഈ കഥാപാത്രത്തിൽ നിന്ന് അവർക്കൊരു വിടുതൽ കിട്ടുന്നത് പോലെ അങ്ങനെ ഓഡിയൻസിന് അങ്ങനെ ഉള്ള ഒരു അനുഭവങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ? തീർച്ചയായിട്ടും. ഭാവയാമയൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്താ പറയുക, കഴിഞ്ഞ തവണ നിങ്ങൾ വന്നവർക്ക് അറിയാം,
കൈ അടിക്കാൻ തന്നെ ഒരു 10 സെക്കൻഡ് എടുത്തു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് പിന്നെ അവരെല്ലാവരും പെട്ടെന്ന് എഴുന്നേറ്റ് ഒരു സ്റ്റാൻഡിങ് ഒവേഷനൊക്കെ തന്നത്. അത് സ്വാഭാവികമായിട്ട് സംഭവിച്ചതാണ്. നാച്ചുറലി സാധാരണ വിളിച്ചു പോയി എഴുന്നേൽപ്പിക്കുകയല്ല. വിളിച്ചു പോയിട്ട് ആരെയും കൈയെടുപ്പിട്ട് വന്നിട്ടില്ല. കരയും. നിങ്ങൾ ഈ ഷോ കഴിയുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും മധു ഒരു ഹൃദയമുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ ഇതിന്റെ ക്ലൈമാക്സിന്റെ അവിടെ എത്തുമ്പോൾ ഈ ഓഡിയൻസിന്റെ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള മൊമെന്റ്സ്, നിമിഷങ്ങള്, ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഊർജം ശരിക്കും ഭയങ്കരം വീണ്ടും ഇതുപോലുള്ള ഷോ ചെയ്യാനായിട്ട് അതാണ് നമ്മുടെ എനർജി. അത് മാത്രമാണ് ആ ഊർജമായിട്ട് മുന്നോട്ട് താങ്ക് യു സോ മച്ച്. താങ്ക് യു.